Perlu diketahui untuk tata cara sholat gerhana itu akan dilakukan dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, dengan memperlama rukunya dan sujudnya. Silahkan berdoa, bertaubat, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ruku dan sujud tersebut. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحانه سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سبحانه 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. At-tahiyyatullah. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin jamaah salat gerhana bulan atau khusuful qamar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, mengampuni kita, membimbing kita, memelihara kita dalam keimanan yang tetap, dalam keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya peredaran apapun yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan siang dan malam. Allah telah menciptakan matahari dan bulan, menciptakan tumbuhan dan bebatuan, menciptakan darat dan lautan, menciptakan gunung-gunung dan jurang. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, termasuk kita semua. Dialah Allah yang Maha Esa, Dialah Allah yang Maha Perkasa, Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mencipta, yang Maha Menghidupkan, dan yang Maha Mematikan. Dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghidupkan untuk kedua kalinya kepada manusia yang telah hidup pertama kali di muka bumi ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur seluruh pergerakan alam semesta ini dengan teliti, dengan sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang Maha sempurna. Sesungguhnya seluruh benda-benda di jagat raya ini berada posisinya masing-masing dengan sangat serasi, dengan sangat selaras, dan bahkan indah luar biasa. Maka pada kesempatan yang langka ini, yang tidak mungkin terjadi tiap bulan, walaupun dalam tahun ini, tahun kemarin kita mendapatkan beberapa kejadian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita,
berupa fenomena yang menakjubkan, yaitu gerhana bulan. Dan gerhana bulan ini terjadi cukup lama, dari mulai kontaknya sampai benar-benar total dan sampai benar-benar nanti akan terlepas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan cara melihat fenomena ini lebih seksama, melihat, menyaksikan fenomena ini dengan keimanan kita, dengan syariat yang mulia di atas syariat yang lainnya, yaitu syariat Islam. Marilah kita melihat fenomena ini dalam kacamata Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita yang cukup menggetarkan jiwa kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa berkuasa kepada matahari dan bulan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menggerakkan dari timur ke barat matahari yang biasa terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada makhluk siapapun yang bisa merubahnya dari barat ke timur. Dan ketika Allah berkehendak matahari digerakkan dari barat ke timur, maka itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pula makhluk atau siapapun yang bisa menolaknya. Begitu juga bulan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari untuk menerangi malamnya, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menutup cahayanya? Siapa pula yang bisa membuka cahayanya? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, "La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih." Kejadian tertutupnya cahaya bulan atau kejadian tertutupnya cahaya matahari itu bukan karena terjadi karena kematian seseorang atau karena kehidupan seseorang, wala li hayati, juga tidak akan kelahiran seseorang. Tidak ada pengaruhnya kelahiran atau kematian seseorang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi Allah Subhanahu wa taala karena kelahiran, karena kehidupan, karena kematian seorang hamba untuk membuat sebuah fenomena alam. Maka fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah, maka jika kalian melihatnya segeralah untuk melaksanakan salat. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ini merupakan fenomena yang tidak terjadi setiap waktunya. Karena sesungguhnya matahari beredar setiap harinya, bulan begitu juga beredar setiap malamnya. Tetapi tidak setiap hari, setiap malam terjadi gerhana. Tidak setiap hari, setiap malam atau pada bulan-bulan akan terjadi gerhana, kecuali yang Allah kehendaki. Para hadirin jemaah salat gerhana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tanda-tanda kekuasaannya, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami memberikan tanda-tanda kekuasaan itu
jika ada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ada fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena yang di luar kebiasaan kita yang terjadi di alam semesta ini, illa takhwifa, melainkan ini cara Allah untuk menakuti kita. Allah memberikan peringatan kepada kita ketika alam ini berubah, alam ini berbeda dengan kebiasaannya, maka Allah menakuti kita dengan seperti itu untuk tadzkiratan, untuk memberi peringatan, memberi ingatkan kepada kita tentang diri kita, tentang keimanan kita, tentang apa yang telah kita lakukan selama ini di muka bumi ini. Oleh karena itu, manakala tampak tanda-tanda adanya ancaman dari Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah SAW ketika melihat apapun fenomena itu, Rasulullah SAW merasa ketakutan dan mengajak umatnya untuk bersegera untuk melaksanakan amal salih. Di antaranya berdoa, berzikir, salat, dan membebaskan budak, bersedekah, dan sampai kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW pada saat menyampaikan khutbah salat gerhana adalah Rasulullah SAW menyampaikan, ya umat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, wahai orang-orang yang terpanggil atas nama umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak terpanggil? Siapa yang diri hatinya tidak merasa terpanggil ketika Rasulullah SAW menyampaikan ya umat Muhammad? Sudah lewat atau masih terngiang. Banyak orang yang memperingati, mencintai Rasulullah SAW, tapi ketika diseru dengan ya umat Muhammad, mereka melupakan sunnahnya, mereka melupakan syariatnya, mereka mengabaikan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Waliyahzubillah. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan ketika gerhana ketika itu, ya umat Muhammad, wallahi, demi Allah, ma min ahadin aghyaru minallahi an yazniya abduhu atau tazniya ummatuhu. Demi Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah jika hambanya, laki-laki atau perempuan, itu berzina. Wahai umat Muhammad, ya umat Muhammad, lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Perhatikanlah wahai umat Muhammad, ketika datang gerhana yang dipoin besarkan oleh Rasulullah SAW adalah dosa perzinahan, maka para ulama mengatakan ketika terjadi banyak perzinahan antara laki-laki dan perempuan, maka ketika itu pula, maka pada saat itu pula, maka ketika waktu itu pula, musim itu pula, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah berupa diperbanyak gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ini menunjukkan dosa berzina, dosa zina ini sudah merebak ketika hampir tiap tahun kita menyaksikan gerhana, apakah itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Begitu juga kata Rasulullah SAW, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak
menangis daripada tertawa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan ini merupakan sebuah fenomena yang seharusnya kita bersungkur kepada Allah, menangis kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jangan terlalu banyak tertawa, jangan terlalu banyak hal-hal yang harus ditertawakan. Dan pada fenomena mungkin pada akhir zaman ini banyak sekali manusia-manusia yang menciptakan ketertawaan, yang menciptakan bagaimana orang itu bisa ditertawakan oleh orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak suka, sehingga Rasulullah SAW tidak suka kita banyak tertawa, apalagi orang yang menjadikan diri kita tertawa tanpa ada alasan yang syar'i atau bahkan hanya sekedar dibuat-buat. Para hadirin jamaah salat gerhana umat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil faidah dari apa yang terjadi fenomena alam ini. Terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita juga merasa tertegur dari fenomena ini, dan kita kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, taubat yang benar-benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'awat ya qadal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minas khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana unsur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma wahhid sufufahum wa saddid ramaihum wa tsabbit aqdamahum wajma' kalimatihim wa alif baina qulubihim. Allahumma afriq fi qulubihim sabran ya ilahal haq la ilaha illa anta. Allahumma dammir a'da'ana wa a'da'ad din. Allahumma mazzik sufufahum wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa mazzikhum kulla mumazzaq ya aziz ya ghaffar ya azizun duntiqam. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifina fi kulli makan. Allahumma arham nisa'ahum wa sibyanahum. Allahumma arham du'afaahum. Allahumma dawil jarhim washfi mardahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimul jalil wa dzikrukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.